اور ہاں، یہ فطرت ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے عاجزی سے کہا، جی نہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا۔ تو پھر غور کرو، یہ سارا نظام جو تیری نگاہ میں ہے، یہ اگر کشش کے تحت ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے نا، تو یہ تجسس بھی ابھارتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجسس آخر ابھرتا کہاں سے ہے؟ کسی درخت میں تو نہیں ابھرتا۔ تجسس کا ظہور وہی ہوگا نا جہاں یہ پڑا ہوگا۔ یہ کسی قوت ہی کے تحت ابھرتا ہے، اور جس میں سے ابھرتا ہے وہاں تجسس کے ابھرنے کا مقصد تو ہوگا۔ یہ باہر کی کائنات اپنی طرف متوجہ کر کے انسان کے اندر تجسس پیدا کر دیتی ہے، تو کیوں؟ اس کا بڑا سیدھا اور سادہ سا جواب ہے کہ انسان اس فطرت کو سمجھے۔ وہ اسے تبھی سمجھ سکے گا کہ جب وہ اسے اپنے آپ کو سمجھے گا۔ اب دیکھو، چھوٹی سی بات ہے، کیا تم سرخ رنگ کی وضاحت کر سکتے ہو؟ کیا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہی درست ہے؟ دن کے وقت جو چیز جس طرح دکھائی دیتی ہے، وہ رات کو کسی اور طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ سب اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ اس جہان رنگ و بو میں اترے گا، اور انسان کے سوا کوئی دوسرا نہیں اترتا، کیونکہ بابا جی سے یہ صلاحیتیں عطا کر دی گئی ہیں۔ وہ اسی کے بل بوتے پر سمجھ سکتا ہے۔ میں نے کہا، اسے صلاحیتیں کیوں دی گئی؟ یہ کہہ کر انہوں نے لمحہ بھر رک کر کہا، رب تعالیٰ کی عنایت سے اس مادی دنیا میں اسی ہاک سے انسان خود کو بناتا بھی ہے اور خود کو توڑ بھی لیتا ہے۔ وہ اپنے بارے میں اور اسی کائنات کو جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ایسے منصب پر فائز ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے اپنا نائب مقرر کر دیا، اس ارض کا خلیفہ بنا دیا، کیونکہ یہی وہ ہستی ہے جو خود اپنی معرفت اپنے آپ سے خود حاصل کرتی ہے۔ اس کا ادراک اس اسرائیل کو تھا۔ اس نے انکار تو آدم کی ہستی کو کیا اور نافرمانی رب تعالیٰ کی ہوئی۔ میں یہ بات تو سمجھ گیا، بابا جی کے انسان کے وجود سے ہی سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شیطانیت بھی۔ میں نے کہا تو وہ بولے، بات یہی ختم نہیں ہو جاتی۔ ہاک پڑی ہوئی ہوتی تھی لیکن اس میں زندگی نہیں تھی۔ رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور اس ہاک میں زندگی پیدا ہو گئی۔ کن میں ہر شے رکھ دی گئی۔ جس کا ظہور ہو رہا ہے یہ انسان ہی ہے جو اس کن کا ظہور اس زمین پر کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی خلافت کے باعث ہی تو ہے۔ سورج کا چمکنا کون دیکھ رہا ہے، اور چاندنی کو چاندنی کا نام کون دے رہا ہے؟ لیکن یہ سب کچھ اسی وقت انسان کر پاتا ہے جب یہ اپنے اندر دیکھتا ہے، کیونکہ یہ بھی شیطانیت ہی ہے کہ وہ فقط اسی کائنات میں غرق ہو جائے اور اسے اس معیار پر نہ پرکھے جو عین انسانیت ہے۔ عین انسانیت کا معیار اسے اس وقت ملے گا جب وہ خود کو باحثیت انسان دیکھے گا اور اسی نگاہ سے اس کائنات کو پرکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی عین فطرت ہے اور برائی شیطانیت کیوں ہے کہ وہ اسے نیکی سے غافل کر دیتی ہے؟ میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولے، خود اپنے آپ پر نگاہ رکھنا ہی نیکی ہے، اور یہی عین فطرت ہے۔ فطرت کا سیدھا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ سارے کشمکش کیوں؟ رب تعالیٰ چاہتے تو سیدھے سادے انسان کو اسی کام پر لگا دیتے۔ میں نے محض ان سے سیکھنے کی غرض سے ایک نئی بات کہہ دی تو وہ ذرا سا مسکرایا، بولے، تمہیں پھر ایک چھوٹی سی کہانی سنانی پڑے گی، اور وہ کہانی تجھے پھر کسی وقت سنائیں گے۔ اس وقت تو صرف ایک بات سمجھ لے کہ نیکی عین فطرت ہے، اور انسان کی یہ کشمکش برائی پر غالب آنا ہے، یہاں تک کہ شیطانیت کا مطیع کر لینا، اور شیطانیت کو مطیع کر لینا ہی اس کا مقصد ہے۔ اچھائی کو سرفرازی اور برائی کو سرنگو کرنا ہی انسانیت ہے۔ یہی کشمکش انسان کا کردار بناتی ہے، جسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وجود میں کیا ہے۔ نیکی کی خوشبو
मुनाफकत की सरांठ या बुराई का अंधेरा। तो इसका मतलब है, जो मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोले, मतलब जो भी है, इस मिट्टी के प्याले में जो कुछ डालना है तूने डालना है, और इसमें से बाहर वही कुछ आना है जो तूने डालना है। जायका भी तूने चखना है, तेरी ही स्वाबदीद है कि तू क्या चाहता है। अब तू जा और मेले की तैयारी कर और अपने साथी को घर ले आ, वो बेचारी भी तो मेला देखे ना। ये कहकर उन्होंने पास पड़ी हुई लकड़ियां उठाई और उन्हें सुलगती हुई लकड़ियों पर रख दिया और उठकर एक तरफ चल दिए। मैं समझ गया कि मजीद बातें नहीं होंगी। मैंने उठकर उस खुले मैदान को देखा। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। मैं कार में बैठा और वापस अपने घर आ गया। मुझे घर आए अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि छाके का फोन आ गया। यार, तानी जिद कर रही है कि वो अस्पताल में नहीं रहना चाहती, वापस आना चाहती है। क्या करूं? डॉक्टर क्या कहते हैं? मैंने पूछा। मैंने बात की है, उनका तो यही कहना है कि बस अब पट्टी बदलना है, उसकी देखभाल हो जाए तो आप लोग ले जा सकते हैं। वो इत्मीनान से बोला। उसे ले आओ, यहाँ वो जल्दी ठीक हो जाएगी, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। उसी वक्त मैंने मेले के मुंतजिम को फोन किया और पूछा, कब दे रहे हैं मेले की तारीख? वही जिस तारीख पर हर साल मेला होता है, उसे नरमी से कहा। ठीक है, फिर तो चंद दिन रह गए हैं। इलाके में ऐलान कर दो, इस बार जितने भी इनाम होंगे मेरी तरफ से होंगे। जी ठीक है, उसने खुश होते हुए कहा तो मैंने फोन बंद कर दिया। नया पैराग्राफ। जसपाल की फ्लाइट चंडीगढ़ के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर उतरी तो उसके हवास पूरी तरह जाग गए। दिन के 10 बज चुके थे। उसे एहसास था कि एयरपोर्ट से निकलते हुए उसे 11 बज जाएंगे। इस वक्त अगरचे उसके केस नहीं थे, लेकिन पगड़ी बांधी हुई थी और सिखों की नई नस्ल की तरह उसने बस निशानी के तौर पर ही हल्की हल्की दाढ़ी और मूंछें रखी हुई थी, यूं जैसे चंद दिन का शेव बड़ा हुआ हो। सामान के नाम पर उसके पास एक छोटा सा बैग था। इमिग्रेशन से फरागत पाकर वो बाहर आया तो एक नौजवान सिख उसकी जानिब बढ़ा। जसपाल सिंह ढल्लो जी, आपके स्वागत के लिए जी, मैं गुरमीत सिंह, सत श्री अकाल। उसने हाथ जोड़कर उसे खुशामदीद कहा। जसपाल ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा और उसी तरह हाथ जोड़कर जवाब देते हुए कहा, सत श्री अकाल जी। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाया तो गुरमीत ने जल्दी से एक फोन सेट निकालकर उसे देते हुए कहा, लो जी, कर लो बात। जसपाल ने फोन पकड़ा और जसमिंदर के नंबर पुश किए। दूसरी बेल पर उसने फोन रिसीव किया। ठीक है जसपाल, इसके साथ चले जाओ, अपना ही लड़का है। तस्दीक हो जाने के बाद उसने अपना सामान उसके हवाले कर दिया। कुछ देर बाद एक 4 व्हील जीप में वो एयरपोर्ट से निकल रहे थे। जसपाल ने मुश्किल से 1 हफ्ता कनाडा में गुजारा था। जाते ही उसकी मुलाकात जसमिंदर से हुई। वो 2 दिन उसके साथ रहा था। उनमें बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मंसूबे उन दोनों के दरमियान ज़ेरे बहस आए। वो ओगी पिंड ही जाना चाहता था कि 2 दिन पहले अचानक जसमिंदर उससे मिला। जसपाल, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ओगी पिंड जाने से पहले तुम चंडीगढ़ जाओ तो क्या तुम चले जाओगे? मामला क्या है? उसने पूछा। ये तुम्हें वहां जाकर तफसील से मालूम हो जाएगा। ये मुहिम अगर कामयाब हो गई तो समझो तुमने खालिस्तान तहरीक की बहुत बड़ी हिदमत कर दी, और मेरे साथ तुम्हें इसका कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा। कल किसने देखा है मेरी जान, तुम आज की बात करो। आज ही सब कुछ है, फायदा तेरा हो या मेरा, एक ही बात है। ठीक है, मैं चला जाता हूं। जसपाल एकदम से मान गया। उसी वक्त उनमें सब तय हो गया। हफ्ते के इख्तिताम पर वो भारत आ गया। उनके सफर का इख्तिताम सेक्टर 8 के इलाके में गोल्फ रोड की तरफ अंदर की जानिब एक 2 मंजिला सफेद बंगले पर हुआ।
یہ چندی گڑھ کا وہ علاقہ تھا جس کے مغرب کی جانب سکنا گیل تھی۔ فضا میں آبی علاقے کا محسوس احساس پوری طرح موجود تھا۔ یہاں زیادہ تر نئی طرز کے گھر اور عمارتیں تھیں۔ دیکھ بھال کی وجہ سے وہ علاقہ صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ اس بلڈنگ کے ارد گرد اچھا خاصا سبزہ تھا۔ بڑا سا گیٹ پار کرنے کے بعد وہ پورچ میں پہنچے۔ سامنے بڑا سا داخلی دروازہ تھا۔ دروازہ گرمیت نے چابی سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ تبھی اس کی نگاہ ڈرائنگ روم میں موجود ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ صوفے پر ٹیڑھے میڑھے سے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ انتہائی مختصر سا شارٹ، ایک دھجی نما ٹی شرٹ سے آدھا ادھورا بدن ڈھکا ہوا تھا۔ الجھے ہوئے بال، اجڑا ہوا میک اپ سے بے نیاز چہرہ، جیسے کئی دنوں سے دھویا ہی نہ گیا ہو۔ اگرچہ گورے بدن میں گلابی پن تھا، لیکن اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کی بڑی بڑی مخمور نگاہیں جسپال پر ٹکی ہوئی تھی۔ پہلی نگاہ میں جسپال کو اس کا چہرہ اجنبی نہیں لگا، بلکہ یوں محسوس ہوا جیسے اس لڑکی کو پہلے اس نے کہیں دیکھا ہو۔ جسپال کی نگاہ اس لڑکی سے ہٹ کر میز پر پڑی تو اس لڑکی کے مدہوش ہو جانے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ مہنگے برانڈ کی شراب کی آدھی سے زیادہ خالی بوتل کے ساتھ گلاس رکھا ہوا تھا۔ جسپال کی طرف دیکھ کر وہ لڑکی ذرا سا مسکرائی، پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، میرے اس اجڑے ہوئے گھر میں خوش آمدید۔ مجھے پتا ہے تمہیں شاید یہ سب اچھا نہ لگا ہو، لیکن مجبوری ہے، میں ایسی ہی ہوں۔ میں نیہا ہوں، نیہا اگروال۔ اپنے گھر میں تجھے ویلکم کہتی ہوں، بیٹھو۔ جسپال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ٹھنڈا ہاتھ چھوڑ کر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس دوران گرمیت اس کا سامان رکھ کر واپس آ گیا۔ بھائی جی کیا پینا پسند کریں گے؟ ٹھنڈا، چائے، کافی، کچھ بھی جو بولے تو اسے آتے ہی پوچھا اور بوتل کی جانب بھی اشارہ کر دیا، جسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا، چائے پلا دو۔ یہ ٹھیک ہے بھائی جی، یہ کہہ کر وہ جلدی سے پلٹ گیا۔ جسپال یہ سوچے چلا جا رہا تھا کہ اس لڑکی کا چہرہ اور یہ نام اسے جانا پہچانا کیوں لگ رہا ہے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ نیہا بولے، تم اسی طرح شرمیلے ہو یا اداکاری کر رہے ہو؟ مجھے کیسا ہونا چاہیے تھا؟ جسپال نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ ایک دم سے کہکا لگا کر بولے، تجھے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ جیسے تم میری مدد نہیں کر پاؤ گے، لیکن دل نے کہا کہ نہیں، تم ضرور میری مدد کرو گے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیا چاہتی ہو، اپنا مسئلہ بتاؤ، شاید تمہاری مدد کر سکوں، کیونکہ میں یہاں آیا ہی اسی لیے ہوں۔ اسے صاف انداز میں کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی آئے ہو، کھانا کھاؤ، آرام کرو۔ پھر اسے ہمار بھرے لہجے میں کہا، کچھ کہنا چاہا تو جسپال نے کہا، اب ہم کون سا کہیں مصروف ہے، تم بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ نہیں، میری بات چند لفظوں میں تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک کہانی ہے جو تمہیں سننا ہوگی۔ ممکن ہے وہ تجھے انتہائی بور لگے، اس میں تمہارے لیے کوئی دلچسپی بھی نہ ہو، لیکن وہ کہانی سن کر ہی تم میری بات سمجھ پاؤ گے۔ تم بھی یہی ہو اور میں بھی یہی۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کر رکی، پھر چونک کر بولی، اگر تمہیں برا نہ لگے تو۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ جسپال نے سکون سے کہا تو وہ مسکرا دی، پھر ایک بیڈ روم کی طرف اشارہ کر کے بولی، جاؤ، جا کر ایزی ہو جاؤ، پھر خوب آرام کرو، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اس نے کہا اور بوتل کھول کر ایک چھوٹا سا پیک بنایا اور گلاس تھام کر بیٹھ گئی۔ جسپال اٹھا اور بیڈ روم میں چلا گیا۔ جسپال کی آنکھ کھلی تو شام ڈھل رہی تھی۔ وہ بے خبر سویا تھا۔ وہ اچھی طرح فریش ہوا۔ اس نے جین کے ساتھ سفید شرٹ پہنی اور ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتری ہوئی رات کے اندھیرے کو شہر کی روشنیاں دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
فضا میں نمی پھیلی ہوئی تھی جس کا احساس اسے گہری سانس لینے سے ہوا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اپنے پیچھے آہٹ پا کر مڑا تو سامنے نیہا کھڑی تھی۔ وہ کافی حد تک فریش لگ رہی تھی۔ اس کے سلجھے ہوئے گیسو تازہ چہرہ اور ڈھنگ کی شرٹ کے ساتھ ڈریس پتلون بتا رہی تھی کہ اس وقت ہوش میں ہے۔ تمہیں تو یہاں سے کوئی منظر دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، ہے نا؟ اسے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، یہاں اس کھڑکی سے پہلی دفعہ باہر جان کر دیکھا ہے، لیکن سوائے اندھیرے کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے جواب دیا۔ کیسا لگتا ہے جب کئی سارے منظر آنکھ میں ٹھہر جاتے ہیں، یوں جیسے پلکوں کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہوں؟ اسے جان بھی چھڑانا چاہو تو نہیں چھڑائی جا سکتی، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی اور پلٹ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اسے نیہا کی بات کا جواب نہ دیا تو وہ بولی، کھانا کھاؤ گے یا کہیں باہر چلنا پسند کرو گے؟ ابھی تو کھانے کو میرا دل نہیں جا رہا ہے، جب بھوک لگی تو بتا دوں گا۔ ویسے اگر تم پسند کرو تو ہم باتیں نہ کر لیں، جسپال نے کہا تو وہ مسکرا دی، پھر اپنے بیڈ روم کی طرف اشارہ کر کے اس طرف بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ نیہا اگروال جیسے کہیں کھو گئی، پھر کہتی چلی گئی، یہ 3 برس پہلے کی بات ہے جسپال، جب میں ایک نجی ہسپتال میں نرس کے طور پر کام کرتی تھی۔ میری فیملی میں میرا باپ، میری ماں اور ایک بہن تھی۔ ہمارے یہاں انتہائی غربت تھی، ہمارے گھر کا ہر فرد کام کرتا تھا، پھر کہیں جا کے روٹی پوری ہوتی تھی۔ باپ ایک کپڑے والی دکان پر کام کرتا تھا، بہن ایک اسکول پڑھاتی تھی، ماں سارا دن گھر میں سارا دن لکڑی کے کھلونوں پر رنگ کرتی رہتی تھی۔ اس وقت ہم جگتا پورا کی بستی میں رہتے تھے۔ آج وہاں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ کہہ کر اسے طویل سانس لی، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، میری یہ کہانی اس رات سے شروع ہوئی جب میں 4 سے 12 ڈیوٹی ختم کر کے ہسپتال سے واپس گھر آ رہی تھی۔ یہ کہہ کر پھر اس نے ایک طویل لیکن سرد سانس لی۔ نیا پیراگراف۔ اس رات ایئرپورٹ کی طرف جانے والے راستے پر 6 مہنگی کاروں کا قافلہ بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ ایک سب سے آگے، 2 اس کے پیچھے، اور پھر ایک کار جس میں سندیپ اگروال بیٹھا ہوا تھا۔ سندیپ اگروال کے پیچھے 2 کاریں تھیں۔ سندیپ سنگھ اگروال، جسے چندی گڑھ کے انڈر ورلڈ والے سندھو کے نام سے جانتے تھے، اپنی گاڑی میں پچھلی نشست پر بڑے کروفٹ سے بیٹھا ہوا تھا۔ باقی کاروں میں اس کے باڈی گارڈ تھے۔ اس وقت وہ تھائی لینڈ جانے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ فلائٹ میں تھوڑا سا وقت رہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے بغیر جہاز پرواز نہیں کر سکتا۔ وہ لمبے قد کا نوجوان تھا، رنگ صاف، کلین شیو، موٹے نین نقش اور کثرت کے باعث کافی مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ کچھ وقت میں وہ ایئرپورٹ پہنچ جانے والے تھے کہ اچانک اگلی 2 کاریں دھماکے سے اڑ گئیں۔ تیسری کار تیز رفتاری کے باعث نہ سنبھل سکی اور ان میں جا لگی۔ وہ چوتھی کار میں تھا۔ اس کی کار میں بھی پچھلی کاریں آ کے رکی۔ شدید جھٹکے میں وہ اپنا پسٹل نکالنا نہیں بھولا تھا۔ حملہ آوروں کو پوری طرح معلوم تھا کہ وہ کس کار میں ہے۔ انہوں نے اسی لیے ایک برسٹ اس کی کار کو مارا۔ اس کی کار بلٹ پروف تھی، اسے گولی تو نہ لگی، لیکن وہ اگلے ہی لمحے دوسری طرف سے نکل گیا۔ 2 یا 3 لمحوں کی اس وقفے میں وہ فٹ پاتھ پر تھا، مگر اس کی کار میں ایک راکٹ لانچر آ لگا۔ ایک دھماکہ ہوا اور وہ سڑک کے کنارے پر جا پڑا۔ ایک شعلہ بلند ہوا جو اونچے الاؤ میں بدل گیا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل نکل کر نہ جانے کدھر گم ہو گیا۔ اچانک شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ کسی کو کچھ احساس نہیں تھا کہ کون کسے نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ زخمی ہو چکا تھا۔
उसे कतन पता नहीं था कि उसका जिस्म कहां कहां से फटा है। सिंधु को यूं लग रहा था जैसे उसका सारा बदन खून में भीग रहा है और जलन सारे बदन में फैल गई है। वो फुटपाथ से भी आगे सड़क किनारे पड़ा था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सकता। वो सर निहोड़े पड़ा था कि एक गोली न जाने किधर से आई और उसकी रान में घुस गई। उसे लगा जैसे किसी ने आग उसके बदन में पेवस्त कर दी। यही वो लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि वो लम्हा बलम्हा मौत की तरफ बढ़ रहा है। वो अगर यहां से इधर उधर ना हुआ तो ये लोग उसे मार देंगे। उसकी गुमान में भी नहीं था कि इस कदर बड़ा हमला होगा। सड़क पर आग और खून का हंगामा बरपा था। मौत नाच रही थी। उसने अपनी पूरी कुव्वत सर्फ की और रेंगते हुए सड़क से नशेब की जानिब बढ़ गया। फिर लम्हा बलम्हा आगे बढ़ता गया। उसके पूरे बदन में जलन हो रही थी। वो हिम्मत करके उठा और वहां से दूर होता चला गया, यहां तक कि वो उस सुनसान इलाके में उगी घास फूस की झाड़ियों में जा छुपा। वो कुछ देर वहीं पड़ा रहा। फायरिंग की आवाज खत्म हो गई थी। लोगों का शोर भी खत्म हो गया था, लेकिन इसका बदन कमजोर पड़ता चला गया। उसने सोचा कि अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाएगा और फिर मौत उसे अब्दी नींद सुला देगी। वो घिसटता हुआ उस सुनसान इलाके में एक पगडंडी नुमा रास्ते पर आ गया, जिससे कुछ फासले पर एक बस्ती नुमा कॉलोनी की रोशनियां देख रहा था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो इस बस्ती तक पहुंच जाए तो जिंदगी उसका साथ दे सकती है, वरना वो उसी रास्ते पर पड़ा रहा तो जिंदगी उसका साथ छोड़ जाएगी। जिंदगी में कभी कभी यूं भी होता है ना कि शदीद ख्वाहिश होने के बावजूद बंदे की दस्तरस में कुछ नहीं रहता। नेहा उस वक्त सेक्टर 38 के बस स्टॉप से उतरी। बस स्टॉप से कुछ फासले पर लगता था जैसे बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। वहां बहुत सारे लोग जमा थे और टूटी फूटी कारें भी मौजूद थी। उसने एक निगाह उन्हें देखा और अपने घर की जानिब तेज तेज कदमों से चल पड़ी। वो रोजाना ही उधर से गुजरती थी। अगरचे जगतापुरा को जाने वाला रास्ता जरा आगे था, लेकिन जिस रास्ते पर वो जा रही थी, ये रास्ता किसी हद तक सुनसान होने के साथ साथ शॉर्टकट था। दूसरा उसका देखा वाला था और बस स्टॉप के सामने था। वो बढ़ती चली जा रही थी कि अचानक उसकी निगाह एक शख्स पर पड़ी जो ऊंधे मुंह पड़ा था। उसमें जरा भी हरकत नहीं थी। वो ठटक गई। उसके मन में खौफ उतर आया। वो उससे पहलू बचाकर निकल जाना चाहती थी कि उस शख्स ने हरकत की और पुकारा, प्लीज मुझे बचा लो। उसके बढ़ते हुए कदम जम कर रह गए। मलजगी सी रोशनी में उसने देखा वो शख्स खून में लथपथ पड़ा था। तकलीफ की शिद्दत के बायस उसका चेहरा मसख हो रहा था। एक नर्स होने के नाते वो समझ गई थी कि वो शदीद जख्मी है और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो चंद लम्हे खड़ी सोचती रही। उसे लगा ये कोई जख्मी है और इसी हादसे से इसका ताल्लुक हो सकता है। वो बड़े हौसले और हिम्मत के साथ उसके पास बैठ गई और धीरे से लरजती हुई आवाज में पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ भी, जो तुम्हारी समझ में आए, मुझे बचा लो प्लीज। मैं तुम्हें किसी अस्पताल ले जाऊं? नेहा ने पूछा तो वो तेजी से बोला, नहीं, मेरे दुश्मन मुझे तलाश कर रहे होंगे किसी ऐसी जगह जहां मैं कम से कम ये रात गुजार लूं और मुझे गोली लगी है और वो निकल जाए। उस शख्स के यूं कहने पर नेहा की समझ में सब कुछ आ गया। कुछ देर पहले सड़क पर होने वाला हादसा बहरहाल हादसा नहीं था। जो उसने सोचा था वैसा नहीं था। गोली लगना कुछ और ही बता रहा था। नेहा का घर कुछ ही फासले पर था। एकदम उसे ख्याल आया तो उसने पूछा, देखो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? पुलिस अगर मुझ तक। नेहा ने कुछ कहना चाहा। सिर्फ एक रात, मुझे कुछ वक्त के लिए छुपा लो। वो कुराते हुए उसकी बात काटते हुए बोला,
देखो मेरा घर यहाँ से कुछ फासले पर है, अगर तुम मेरे साथ वहां तक जा सको तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसने पुरतमाद लहजे में कहा, मुझे सहारा दो। उसने अपना हाथ बढ़ाया तो नेहा ने उसे सहारा देकर उठाया। खून से उसके कपड़े लथपथ हो चुके थे। सिंधु से चला नहीं जा रहा था। रान में गोली लगी उसके पूरे बदन में टीसे भर दी थी। वो चंद लम्हे चलते रहने के बाद कराहते हुए लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अगर तुम मेरे घर तक पहुंच गए तो मैं तुम्हारी गोली भी निकाल दूंगी, मैं नर्स हूं, उसने बताया। तो सिंधु को यूं लगा जैसे उसकी जिंदगी बच जाएगी। वो पूरी कुव्वत से उठा और उसके सहारे चलने लगा। उस बस्ती नुमा कॉलोनी में छोटे बड़े कई घर थे, लेकिन सारे की सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रात के तकरीबन 2 बजने वाले थे। टेढ़ी मेढ़ी गलियां और सुनसान रास्ते सब सुनसान हो चुके थे। ये इत्तेफाक ही था कि इन्हें रास्ते में कोई नहीं मिला। वो इसे लेकर अपने घर में आ गई। अरे ये कौन है, कहां से उठा लाई इसे? अम्मा ने दरवाजा खोलकर खून से लथपथ एक अजनबी को साथ देकर उसे नींद में भरी आवाज से पूछा, इससे पहले कि वो कुछ और कहती। सिंधु ने जेब में हाथ डालकर जितने भी बड़े नोट उसके हाथ में आए उसकी मां की तरफ बढ़ा दिए। मां ने हैरान ज़दा नजरों से वो नोट पकड़े और खामोश हो गई। उसका बाप थड़ा पीकर मदहोश पड़ा था। अम्मा जल्दी से पानी गर्म कर दे, नेहा ने कहा और उसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर जमीन पर लटा दिया। उसने इमरजेंसी के लिए अपने घर में कुछ मेडिसिन रखी हुई थी, वो सब उठा लाई। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सिंधु के सारे कपड़े उतार दिए। सिर्फ एक जांघिया उसके बदन के ऊपर रह गया। नेहा जब इसके कपड़े उतार रही थी तो सिंधु के गले में भारी सोने की चेन थी, वो उतारी। ब्रेसलेट अलग किया, सोने की चेन वाली घड़ी, अंगूठियां अलग की। उसने इतना सोना पहले कभी नहीं देखा था। उसने वो संभाला और अपनी मां को खबर न होने दी। वो माहिर सर्जन तो नहीं थी, लेकिन सिंधु के राज सुन की। फिर चीर कर उसने गोली निकाली। खून बहने लगा, जिसे उसने मुश्किल से रोक लिया। उसके बदन पर काफी सारे छोटे छोटे जख्म थे, सिर्फ एक बड़ा जख्म था। उसने सब पर मरहम पट्टी कर दी। यह हकीकत थी कि उस वक्त सिंधु को मेडिसिन की जरूरत थी। उसे मालूम था कि गोली वाली जगह पर सूजन हो सकती है और मुमकिन है जहर का असर हो जाए, लेकिन इतनी रात की वो कहां से लाती? सिंधु को इंजेक्शन के जेर असर पड़ा हुआ था, जिसका असर कुछ देर बाद खत्म हो जाना था। उसने फैसला किया और कमरे से बाहर सहन में आ गई, जहां उसकी मां पड़ी हुई थी। मां, उसे यही पड़ा रहने देना, मैं उसके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ, नेहा ने कहा। तो उसकी मां ने पूछा, अरे इतनी रात की कहां जाओगी? पहले ही मेरा दिल डर रहा है, सुबह देख लेना। नहीं अम्मा, इसे जरूरत है, मैं भी आती हूँ। ये कहकर उसने वही नोट अपनी मां से लिए और घर से बाहर निकल गई। काफी आगे एक चौराहे पर उसे एक रिक्शा दिखाई दिया। रिक्शे वाला रिक्शे ही में पड़ा ऊँग रहा था। वो इसमें जाकर बैठ गई। करीबी अस्पताल के बाहर दुकानों से इसने दवाइयां ली और इसी रिक्शे में वापस आ गई, जब तक सुबह के आसार बेदार हो चुके थे। उसका बाप सुबह ही उठकर अपने काम पर निकल गया। मां ने उसे समझा दिया था, उसे कोई बात नहीं की। बहन भी काम पर निकल गई। मां बाहर ही बैठी रही ताकि कोई आने वाला अंदर ना आ सके। दोपहर से पहले उसे होश आया तो नेहा ने पूछा, अब कैसी तबीयत है? मेरे मसीहा को मालूम होगा। उसने आहिस्तगी से कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, देखो तुम्हें बहुत अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैंने कोई इलाज नहीं कर दिया, जहर फैल सकता था और इतने छोटे घर में तुम्हारी मौजूदगी बारे मालूम हो सकता है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए, तुम यही कहना चाहती हो ना? उसने पूछा। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। तुझे इलाज की ज्यादा जरूरत है, उसे सिंधु के चेहरे की जानिब देखते हुए कहा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुझे थोड़ी और जहमत दूंगा। मुझे कपड़े और एक टैक्सी ला दो।
बापू के धुले हुए कपड़े चलेंगे, धोती कुर्ता चलेंगे? वो मुस्कुराता हुआ बोला, कपड़े पहन लो तो टैक्सी भी आ जाएगी। ये कहकर उसने अपने बाप के कपड़े ला कर दिए और उन्हें पहनाने में उसकी मदद की। वो पहन चुका तो वो बोला, नेहा तुमने मेरी बहुत मदद की, मेरी जिंदगी बचाई, मैं प्लीज इन बातों को छोड़ो। अम्मा गई है रक्षा लेने, आगे जाकर टैक्सी खुद ले लेना, उसे तेजी से कहा। सिंधु ने ये सुना तो खामोश रहा, फिर अजीब से लहजे में पूछा, नेहा तुझे डर नहीं लगा? डर कैसा? यही इतने सुनसान रास्ते से तुम आती हो, मैं खून में लथपथ कोई चोर गुंडा? उसने पूछा तो नेहा इंतहाई तलही से बोली, काहे का डर? पैसा हमारे पास नहीं जो कोई छीन लेगा, इज्जत है नहीं जो लूट लेगा, और मेरा ये माहौल ऐसा ही है जिसमें जिंदगी सिसकती है। हम सारी उम्र जिंदगी से लड़ते हैं। नेहा ने कहा और चौंकते हुए बोली, हाँ ये लो तेरा जेवर और तेरे पैसे इस कपड़े में। ये नोट मुझे दे दो, बाकी तुम रख लो, शुक्रिया समझकर। सिंधु ने कहा तो वो तेजी से बोली, नहीं, हम बेचेंगे तो हम वहां पकड़े जाएंगे, चोरी का समझकर सब ले जाओ। उसे पोटली थमाते हुए कहा। इतने में बाहर रिक्शे की आवाज आई। नेहा ने उसे सहारा दिया और रिक्शे में बैठा दिया। कुछ देर बाद रिक्शा निगाहों से ओझल हो गया। अगली शाम वो अस्पताल गई तो उसे अखबारों से ज्यादा लोगों की जुबानी मालूम हुआ कि रात वाला शख्स कौन था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।